الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم، حضرت حوا اور ان کی اولاد اور شیطان بھی ان کے ساتھ ہی زمین پہ آیا، تو اللہ فرماتے ہیں تم سب چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جس بندے نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہدایت میری طرف سے آئے گی، تو جس بندے نے اس ہدایت کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور آخرت میں وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کامیابی کے لیے اللہ کی طرف سے جو شریعت اتری ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر بے شمار ایسے راہب پیدا ہو چکے تھے جو خود شریعت ساز بن گئے تھے، اور وہ اپنی طرف سے لوگوں کو شریعت بنا کے وضع کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی بندے کی بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کیا تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ کیا کرے؟ آسمان سے جو شریعت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین پہ چلے جاؤ، تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت یعنی دین میری طرف سے آئے گا، اور جو اس کو مانے گا، اس کے اوپر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ اس دین کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو جو منافق ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، یصدون عنک صدودا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کر جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، چوکے چناچے کہہ کر قواعد و ضوابط تلاش کرتے ہیں کہ حدیث کو کیسے رد کیا جائے، قرآن کو کیسے رد کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کر رد کر لو، لیکن تمہاری کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کو مانو گے تو کامیاب ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں ایسا کام، ایسی عبادت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی، تو وہ مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو شریعت آسمان سے اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک،
क्या मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आपने वो तबलीग करनी है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है। हालांकि अगर अल्लाह ताला ये ना भी फरमाते तो फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खयानत करने वाले नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये हुक्म जारी कर दिया ताकि बाद में आने वाले जो उलमाए किराम हैं उनके लिए ये हुज्जत बन जाए कि कोई अपनी तरफ से शरीयत साजी ना करे। वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुठला दिया हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ये लोग हैं जहन्नम वाले और उसमें हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल वालो, उज़कुरू, याद करो, नेमती अल्लती, मेरी नेमतों को, अल्लती अनामतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम किया। अल्लाह ताला आयत नंबर 40 के अंदर बनी इसराइल वालों को मुखातिब फरमा के कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर इनामात किए हैं उनको याद करो। कितने इनामात थे उनके ऊपर कि अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से नजात दी जो उनको बड़ा सख्त अजाब देता था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में चुना, फिर उनके लिए पानी से रास्ता बना दिया, फिर उनके लिए मन सलवा नाजिल किया, ठीक है, फिर उनको मारने के बाद जिंदा किया। तो ये बेशुमार इनामात हैं अल्लाह ताला के उन पर। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेमतों को याद करो, तुम तो भूल चुके हो, मेरे इनामात को भूल चुके हो, उनको याद करो। आगे फरमाया वाऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुमने जो मेरे साथ अहद किया था उसको पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। अब बनी इसराइल वालों ने अल्लाह से क्या वादा किया था? सूरतुल बकरा आयत नंबर 63 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, कि मेरे साथ इन्होंने ये वादा किया था कि जो अल्लाह ने आसमान से शरीयत उतारी है हम इसको मजबूती के साथ पकड़ेंगे। जो अल्लाह ने हमारे ऊपर दीन, शरीयत, क़वाइद व ज़वाबित उतारे हैं, बनी इसराइल वालों ने अल्लाह से वादा किया था, वादा करने के बाद उनको छोड़ दिया। अल्लाह फरमाते हैं औफू बिअहदी, मेरे वादे को क्या करो? पूरा करो। दूसरा वादा सूरह बकरा आयत नंबर 83 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, हमने इनसे ये पुख्ता वादा लिया था कि रब के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह को छोड़कर किसी को सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह को छोड़कर किसी के नाम की नज़र न्याज नहीं देंगे। इन्होंने वादा किया था मुझसे। और तीसरा वादा वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया था। चौथा वदिल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया था। पांचवा वल यतामा, यतीमों के साथ। छठा वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करने का इन्होंने वादा किया था। वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और सातवां वादा था कि ये लोगों को अच्छा पैगाम देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, दीन की बातें बताएंगे। व अकीमुस्सला, आठवां वादा इनका अल्लाह से था कि ये नमाज कायम करेंगे। व आतुज़्ज़का, और नौवां वादा था कि बनी इसराइल वाले क्या करेंगे? ज़कात अदा करेंगे। 10वां अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम, 10वां वादा ये था कि ये एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, कत्लो गारत नहीं करेंगे। 11वां वादा सूरतुन निसा आयत नंबर 154 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्त व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, हमने ये बहुत पुख्ता वादा इनसे लिया था कि ये हफ्ते के दिन हद से नहीं बढ़ेंगे, सरकशी नहीं करेंगे, अल्लाह की मुखालफत नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये सारे वादे बनी इसराइल वालों ने रब से किए हुए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारे के सारे भूल चुके हैं। अल्लाह उनको याद करवा रहे हैं ऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, कि तुम औफू बिअहदी, मेरे वादे को पूरा करो, मैं
تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ الستُ بربکم قالوا بلا، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے عالم ارواح کے اندر کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھائیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔